ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? देखो ये गल तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि भारत एक पासे अपने गुआंढियां दे नाल एक भूटान नूं छड्ड के और वो भूटान भी हुण चीन दे नाल किसी लैवल दे उत्ते गलबात कर रहा है, क्योंकि डोकलाम दे मुद्दे ते जिवें भारत ने दिलवदी करन दी कोशिश की। हालांकि डोकलाम च भारत दा बॉर्डर नहीं लगदा चीन दे नाल, पर ये भूटान दे उत्ते अपनी छतरी बनन दी कोशिश की। तो चीन ने ना सिर्फ भारत नूं पिछे धक्या, लेकिन जिहड़ी ईवन डिस्प्यूटेड थां सी उहदे ते भी उन्होंने आके परमानेंट अपनियां छौणियां गड्ड लईयां ने और पूरी हैवी आर्टिलरी और पूरा स्टफ आर्मामेंट ले आए ने। सो भूटान नूं भी नजर आ गया भी भारत किसी जोगा नहीं। बांग्लादेश जिहड़ा इन्हां ने खुद फौज दे नाल क्रिएट कीता है, वो जिहड़ा चाइना दा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI उसका हिस्सा है। म्यांमार ऑलरेडी चीन के प्रभाव च है, वो भी BRI का हिस्सा है। और श्रीलंका जिहड़ा बेशक हुण उत्थे हुकूमत बदलण दे नाल थोड़ा बहुत उन्ना वोकल नहीं, लेकिन उत्थे भी चाइना दी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने भी लगता है भी चाइना तो बिना साडा नहीं। लेकिन इंटरनेशनली मोदी का जे तुसी पहला पीरियड देखो 5 साल का, तो इंडिया ते रहा ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल भारत दे जिन्ने प्राइम मिनिस्टर उस तो पहला होए ने उन्हां सारियां दा बाहरले दौरे इकट्ठे कर लो कि किन्ने देशां दी उन्होंने यात्रा की, तो सारे कलैक्टिव जिहड़े आलमोस्ट 66-67 साल उन्हां नालों भी ज्यादा मोदी ने जिहड़ा है वो बाहर ट्रैवल किया। और ये दस्सण दे लई बहुत सारियां दी कि जी पहले की है, पहले तो मनमोहन सिंह वो चुपचाप सी, उहदी कोई नीति नहीं सी और नेहरू ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਟੇਲ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। राजीव गांधी ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਫਰਸ ਕਾਂਡ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ गोरखा दाजिया ने, क्योंकि भरा नूं दाजी कहंदे ने नेपाली ज़बान, उन्होंने बहुत एप्रीशिएट किया है कि असी जिहड़ा वो निरपक्ष गल कीती है और उन्होंने इस चों खुशी मिली है और असी भी उन्होंने शुक्रिया अदा करते हैं। सो ज़ाहिर है नेपाल भी ना सिर्फ बाहर होया दोस्ती दे सर्कल जो बराबर ते आके बॉर्डर ते खलो गया। जिहड़ी यूपी दे असी जिक्र कीता सी कि उत्थे भी उन्होंने किवें आलमोस्ट अद्धियां बुर्जियां उड़ा दित्तियां ने नो मैन लैंड दियां। हुण BBC दी हिंदी सर्विस ने कल ये खबर दत्ती जदों कि असीं जागरण बेस्ड खबर है 2 दिन पहले डिस्कस कीती सी, पर हुण जिहड़ा असीं डिस्कस कर रहे इंटरनेशनल लैवल दे उत्ते ਜ਼ਾਹਰ है अमरीका भारत ने इस पीरियड च किन्ने हथियार खरीदे अमरीका तो। अमरीका ने भी वो ह्यूस्टन दे विच मॉडी रॉडी होए ਜਾਂ ट्रंप ਦਾ अहमदाबाद ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਦਫੇਰੇ कोरोना ਦਾ शुरुआत हो चुकी है ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਮੋਦੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੇਚਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਗੁੱਡ ਮੈਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੌੜਨਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ पूजा हिंदू फेडरेशन वालों
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੇਕ ਲਾਣਾ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਰਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ, ਇਹ ਗਿਆ ਉਧਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ, ਇਧਰ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੇ ਨਾਈਟ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੂਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, closely monitoring India-China situation says US। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨਾ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ we are closely monitoring the situation between Indian and Chinese forces along the line of actual control। We note the Indian military has announced that 20 soldiers have died and we offer our condolences to their families। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਈਵਨ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵਿਸਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਪੀਸ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਮੈਕਮੋਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਣਾ, ਕੋਰਾਕਰਮ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੰਸ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਸਚਰ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਫਰਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਸਕੀਆਂ ਚੁਕਾਤੀਆਂ, ਈਵਨ US ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਂਟੀਨ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਸਫੀਕਲ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਸੁਨ ਜ਼ੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਆਰਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 1930, ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੈਨਕਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ,
ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਪ ਆਫ ਨੈਨਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹਿਟਰੇਡ ਹੈ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਾਪਾਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਲ ਵੈਦਰ ਫਰੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਮੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੇਸਡ ਆਥਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਫਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੀਨੀ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਲਸੋ ਕਮਸ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਟਲ ਜਿੱਥੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੀਕ ਆ ਗਿਆ, he can speak a little bit of English, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ and he strike up a conversation, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। The Greek tells Iqbal that he used to do trading in China, but the Chinese don't buy his goods anymore, ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। On hearing this, Iqbal's thoughts veer towards nationalistic sentiments, ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਥਾਟ ਆਏ। He thinks that the Chinese opium eaters are cleverer than us Indians. ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਨੇ। He thinks that the Chinese opium eaters are cleverer than us Indians, as they are protective of their own industry. ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰੈਵੋ ਓਪੀਅਮ ਈਟਰਸ ਬ੍ਰੈਵੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਫੀਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨਿਓ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਬ੍ਰੈਵੋ ਓਪੀਅਮ ਈਟਰਸ ਬ੍ਰੈਵੋ। He jotted down in his diary admiring the gutsy Chinese. ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ wake up from your slumber, you have just started to rub your eyes and that has made other nations worried about themselves. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪੀਅਮ ਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੰਬਰ, ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਚੀਨਿਓ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਓਪੀਅਮ ਦੀ ਸਲੰਬਰ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। Wake up from your slumber, you have just started to rub your eyes and that has made other nations worried about themselves. ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਹੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੈਲੋ ਪੈਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੈਲੋ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਆਫਤ ਹੈ ਯੈਲੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਗ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਟਿਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾਗੇ ਨੇ ਓਪੀਅਮ ਈਟਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਓਪੋ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ X2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਲਾਈਵ ਇੰਡੀਆ 'ਚ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਲੋਕ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰੋਕੁਇਨ ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਰੋਹ ਬੜਾ, ਸਾਰਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਡੀਆ ਜਿਹਾ ਭੈਂਗਾ ਜੋਗੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦੇਵ, ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ, ਉਹ ਨੇਪਾਲੀ ਗੋਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ, ਨੇਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ, ਇੱਥੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਲ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੈਸਿਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਲੁਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਾਰਵਰਡ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਫਿਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਾਈ ਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।